రైతు సోదరులకు నమస్కారం. ప్రతి బుధవారం 6:20 మాండలీ సంస్థ కోకో సాగు విధానాలపై అందిస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమాలకు స్వాగతం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొబ్బరి, ఆయిల్ పామ్, వక్క తోటల్లో అంతర పంటగా 35,000 హెక్టార్లలో సాగవుతున్న కోకో పంటకు ఏటికేడాది అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరుగుతోంది. డిమాండ్ ఎక్కువగా, సరఫరా తక్కువగా ఉండడంతో ఈ పంట సాగుపై రైతులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఒకసారి నాటితే 3వ ఏడాది నుంచి ఫలసాయం మొదలుపెట్టి దాదాపు 30 నుంచి 40 ఏళ్ల పాటు ఏటా ఆదాయాన్నిచ్చే కోకో పంట సాగులో నాణ్యమైన నారు మొక్కల ఎంపిక కీలకమైనది. మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరగాలన్నా, ఏటా ఫలసాయాన్ని అందివ్వాలన్నా అధిక దిగుబడి సామర్థ్యం గల నారు మొక్కల ఎంపికకు రైతులు ప్రాధాన్యమివ్వాలి. కేరళ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో గత 45 ఏళ్లుగా మాండలీ సంస్థ సంయుక్త సహకారంతో అక్కడ శాస్త్రవేత్తలు నాణ్యమైన నారు మొక్కలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఆ వివరాలను అక్కడ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ అశ్విని నుంచి తెలుసుకుందాం. The quality of cocoa is determined by the genetic potential of the planting material. So here rise the question, where do we source the planting materials from? The superior planting materials should be sourced from the certified nurseries. And one more thing to note here is that the certified nurseries should be provided with the planting materials which is raised from a polyclonal garden. Now there arise the question, what is a polyclonal garden? So polyclonal gardens are the gardens in which the superior planting materials or the hybrid seedlings are produced from the selected superior mother plants, and not only the genes from the mother plant is contributing towards the quality of the planting materials, but also the male parents which are involved in the hybridization is equally giving or contributing to the quality of the planting materials. So it is very important that we should source from the planting materials from a certified nursery in which the planting materials are raised through the polyclonal gardens. And KU is having a legacy of nearly more than 40 to 45 years of collaboration with the Mondelez International Private Limited. And we do have many polyclonal gardens at Kerala Agriculture University. Around 12 gardens are almost laid and they are in the yielding stage, and the planting materials from these polyclonal gardens, that is the hybrid seedlings from these polyclonal gardens, are being distributed to different parts of India through Mondelez. So again I repeat, the good quality of the cocoa is purely determined by the genetic quality of a planting material, and it should be definitely sourced from a certified nursery where the planting materials are raised through a polyclonal garden. That is the scientific practice. And Kerala Agriculture University has released almost 21 varieties that includes 7 clones, and the rest of the varieties are hybrid varieties, and the polyclonal gardens are raised from these varieties which is laid out in a systematic and scientific manner. And also it is very unscientific that we are raising a particular planting material which is identified to be superior in a farmer's field, and going for the next generation is nearly unscientific. Why? Because there is incompatibility issues and segregation happening in this, where which the yield potential of the crop can be compromised. So it is very essential that we need to go for a planting material sourcing from the certified nurseries, and never ever go for such a layman selection in a farmer's field. Always go for a planting material sourcing from a certified nursery. And again I emphasize the importance of polyclonal garden. Only from a systematic and scientifically laid out polyclonal gardens the planting materials are to be sourced, and we are recommending the hybrid seedlings from Kerala Agriculture University. కోకో సాగును మేలు రకం మొక్కలను ఎంచుకోవడం ద్వారా విజయవంతంగా చేపట్టామంటూ తమ అనుభవాలను పంచుకుంటున్నారు ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన రైతులు. మేము కోకో ఒక 5 ఎకరాలు సాగు చేస్తున్నాము. మేము వేయటం అయితే 1998 సంవత్సరంలోనే వేసాము. ఇప్పుడు సుమారు 26-27 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మొక్కలు మాండలేజ్ వారే ఇచ్చారు అప్పట్లోను.
వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నర్సరీకి వెళ్ళి అడుగున్నర 2 అడుగులు ఎత్తు ఉన్న మొక్కల్ని, పెన్సిలు సైజు ఉన్న మొక్కల్ని 8 నుంచి 10 ఆకులు ఉన్న మొక్కల్ని తెచ్చుకొని నాటుకున్నాము. వాటిని తెచ్చి వెంటనే నాటకుండా తోటలో ఒక చోటన పేర్చుకొని వరుసవారీగా వాటిని ఒక వారం రోజులు తడేది ఇచ్చుకుంటా, మట్టి అది ట్రాన్స్పోర్ట్లో కొంచెం ఇదవుద్ది కాబట్టి అది కొంచెం గట్టిపడే వరకు ఉంచి, తర్వాత మొక్క వేసే ముందర ఒక రోజు ముందర వాటర్ తడి ఆపేసి ఆ మొక్కని జాగ్రత్తగా తీసుకుని గోతులు అవి రెడీ చేసుకుని పొలంలో ఆ గోతుల్లో వీటిని జాగ్రత్తగా బ్లేడ్ తోటి కదలకోకుండా ఆ కవర్ అది కట్ చేసి 2 అడుగుల లోతు సుమారు వేసిన దాంట్లో వర్మి కంపోస్ట్ అలాంటి ఏదైనా వేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకుని మొక్కని జాగ్రత్తగా ఆ గోతులో పెట్టుకుని నాటుకోవాలండి. ఇక మనం తళ్ళు అవి ఇచ్చుకుంటా దాన్ని పోషణ చేసుకుంటే మొక్క ఎపుగా మంచి బాగా పెరుగుతుంది. ఒక సుమారు 3 సంవత్సరాలు వయసు వచ్చేసరికి మనకి కాపు స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా చేసుకుంటే మొక్కలు బాగానే కోకో మన ఏ నేల అయినా ఏ వాతావరణంలో అయినా బాగానే పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఇందులో విత్తనం ఎంపికలో కూడా ఈ మొక్కలు ఈ మధ్య తోటలు ఎక్కువయ్యి ఎక్కడ పడితే అక్కడ విత్తనాలతోటి నర్సరీల కింద సొంతంగా రైతులే మొక్కలు పెంచేసి ఇచ్చేస్తున్నారు. దానికంటే కూడా ఏదన్నా సర్టిఫైడ్ నర్సరీ నుంచి తెచ్చుకున్న మొక్క అయితే వాళ్ళు మదర్ ప్లాంట్ నుంచి మంచి సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని ప్రాసెసింగ్ చేసి చేస్తారు కాబట్టి అలాంటి మొక్కలనే తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే రైతుకు కూడా ఆ సర్టిఫైడ్ బిల్లు అది ఉంటుంది. రేపొద్దున గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా సబ్సిడీ ఆ మొక్కలు కానీ మందులకు కానీ తీసుకోవడానికి అవకాశం కుదిరిద్ది. మొక్కల్ని అలా ఎంపిక చేసి జాగ్రత్తగా సర్టిఫైడ్ నుంచి తెచ్చుకున్న మొక్కలు త్వరగా చావులు అది లేకుండా బాగా బతకడానికి, తర్వాత కాపు అది ఈల్డింగ్ అది మంచి దిగుబడి రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని రైతులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సర్టిఫైడ్ నర్సరీ నుంచి ఒక అడుగు ఆల్చిపోయినా మంచి మొక్కలనే తెచ్చుకుని వేసుకోవడం ఉత్తమం. నాకు గాలిగూడెం పంచాయతీ కింద 10 ఎకరాలు ఉందండి, మెయిన్ రోడ్డు మీదే. దాన్ని నిమ్మతోట తీసేసి నేను కోకో మార్చి ఇది 5th ఇయర్ అండి. బాగా హెల్తీగా మొక్కలు నేను క్యాడ్బరీస్ వాళ్ళు నాకు సహకరించారు, మంచి మొక్కలు ఇచ్చారండి. దాన్ని తెచ్చుకుని నేను 5 or 6 days వాటరింగ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నానండి. చాలా హెల్తీగా పెరిగినాయి. నాకు 2nd ఇయర్ ఎండింగ్ కాడి నుంచి నాకు కాపుకి వచ్చినాయండి. వాళ్ళకి 3 years నుంచి నేను కోస్తున్నానండి కాయలు. చాలా బాగుందండి తోట కూడా, చూసినట్టు కూడా చాలా బాగుంది అంటున్నారండి. కొత్తగా స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు ఏంటంటే మంచి హెల్తీగా తెచ్చుకుని మొక్కలు పెట్టుకుంటే మంచిది. అది క్యాడ్బరీస్ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటే చాలా బాగున్నాయండి వాళ్ళ దగ్గర మొక్క. ఇప్పుడు నేను మొక్క తెచ్చుకున్న తర్వాత 5 days నేను తోటలో పెట్టుకుని వాటరింగ్ చేసుకున్న తర్వాత గోతులు తవ్వించుకుని, తర్వాత గోతుల్లో వాసన వచ్చే గుడికి వేసుకుని, తర్వాత ప్యాకెట్ కూడా గట్టిగా నొక్కి ప్యాకెట్ చించి జాగ్రత్తగా పెట్టుకున్న తర్వాత పెట్టిన తర్వాత వాటరింగ్ ఇచ్చుకున్నామండి. చాలా బాగా పెరిగినాయి, చాలా బాగుందండి. మీరు కూడా రైతువారీగా అన్నీ ఆలోచించుకుని మీరు కూడా యాజమాన్య పద్ధతిలో పాటించి పెంచితే మీకు అసలు మొక్కలు చావు అనేది ఉండదండి. చాలా జాగ్రత్తగా పెంచుకోండి, అది నా సలహా అండి. కోకో సాగులో నాణ్యమైన నారు మొక్కల ప్రాధాన్యత గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. వచ్చే వారం ప్రసారమయ్యే కార్యక్రమంలో ప్రూనింగ్ యాజమాన్యం గురించి తెలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. కోకో సాగుకు సంబంధించిన సాంకేతిక సలహాల కోసం అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రవీంద్రరావును 984 978 7542 ఫోన్ నంబర్లో సంప్రదించగలరు.